गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आपण ओडिया डीआरपी टीवी चैनल स्वागत। तो चलतु जान आज देश विदेश ठार आरंभ कर आम राज्यर संपूर्ण खबर विषय में। तो आपण अनुरोध भिडियो को शेष पर्यटन देखिए, चैनल टी सब्सक्राइब करें और भिडियो को लाइक करेंगे, कारण आपण खूब कम समय भितर देश विदेश ठार आरंभ कर आम राज्यर संपूर्ण खबर जानीपर। तो आज प्रथम खबर, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में पहलग्राम भली घटना, आखिबुझा गुली चालना, अनेक लोकंर मृत्यु। रविवार दिन ऑस्ट्रेलिया सबुठार प्रसिद्ध बेलाभूमि मध्य गोटे सिडनीर बंडी बीच रे आतंक खेली जाइछि। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में पहलग्राम भली घटना घटी। आखिबुझा गुली चालना पर खबर पर बहु संख्यक लोक निज जीवन को बचाइबा दौड़ी देखा जाइछि। एही घटना 10 जनकर मृत्यु होइछि। मृत्यु संख्या बढ़िबार आशंका रही। घटना संपर्क सूचना पाइबा पर न्यू साउथ वेल्स पुलिस घटनास्थल में पहुंची समग्र अंचल को सील कर देछि। लोक मानक सेठारे दूरे रहिबा एवं सुरक्षित स्थान में आश्रय देवाको अपील कर। परवर्ती न्यूज, अष्टम वेतन कमिशन भार संभाली पार भारतीय रेलवाई, खर्च काटिबा सरकार अभियान आरंभ। केंद्र सरकार कर्मचारी अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन लागू होगा पूर्व वृद्धि और हेबाकु जाइतबा दरमा एवं पेंशन भार को संभालिया भारतीय रेलवाई पक्षरु एबठार बड़ धरणर खर्च पदक्षेप आरंभ करा जाइछि। पूर्वतन सुप्रीम कोर्टर विचारपति रंजन प्रकाश देसाई अध्यक्षतार गठित यह कमिशन 2026 मसीहा जनवरी 1 तारिख निज सुपारिश लागू कर संभावना रही। परवर्ती न्यूज, प्रकाश पाइला आरआरबी रेलवे परीक्षा कैलेंडर। रेलवाई सहित जड़ित समस्त परीक्षार तारीख एवं नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं दीर्घ दिन धरी प्रार्थी माने द्वंद्व अछंती। एही भली समय रेलवाई नियुक्ति बोर्ड आरआरबी 2026 निर्धारित विभिन्न नियुक्ति परीक्षा कैलेंडर प्रकाश करिछि। एही कैलेंडर प्रार्थी गुरुत्वपूर्ण विवेचना कराइछि। परीक्षा कैलेंडर प्रकाश पाया पर छात्र छात्री आगामी वर्ष हेबाकु थिबा समस्त परीक्षार नियुक्ति प्रक्रिया विषय स्पष्ट धारणा पाई परिबे। परवर्ती न्यूज, दक्षिण आफ्रिका सीरीज मध्य घर को फेरीगले बुमराह, जानतु कारण। भारत एवं दक्षिण आफ्रिका मध्य खेला जाउथिबा तृतीय टी20 अंतर्जातीय मैच दलर मध्य द्रुत बॉलर जसप्रीत बुमराह बाद पड़िछन्ति। एही 5 मैच विशिष्ट सीरीज 1-1 रे बराबर होइथिया बेले बुमराहंकर अनुपस्थिति रे प्रशंसा को आश्चर्य कर दैछि। टॉस समय अधिनायक सूर्य कुमार यादव सूचना दे कहिसन्ति तांकर व्यक्तिगत कारणरू से घर को फेरी जाइछन्ति। पर बीसीसीआई यार निश्चित करिछि जे सीरीज अवशिष्ट मैच रे तांकर अंशग्रहण संपर्क रे खूब शीघ्र सूचना दिया जाय बोली जणा जाइछि। परवर्ती न्यूज, वर्धित दरमा नहीं नवीन मना कर दरमा नेबेनी। बीजेडी विधायक कहले विरोधी प्रश्न करिवार प्रश्न उठुनी। एबे राज्य रे राजनीतिक छाई खेली जाइछि। रहिछि एमएलएंकर वर्धित दरमा। एमएलएंकर वर्धित 3 गुणा दरमा बढ़िबा परे उष्ण होइछि राजनीति। किए कहूछि दरमा बढ़िबा ठीक तो आउ किए कहूछि दरमा बढ़िबा ठीक नुहे। आउ गतकाली विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक वर्धित दरमा नेबाकू ना कहिबा परे आरंभ होइछि जोरदार चर्चा। सरकारी दल बीजेपी नवीन को टार्गेट करिया परे तांको स्वर मिलाइछि कांग्रेस। आउ बीजेडी रहिछि दरमा नेबा और न नेबार नवीनकर व्यक्तिगत निष्पत्ति। परवर्ती न्यूज, धान्य मंडी नथिबार बढ़ुछि चाषींकर दुख। केन्द्रापड़ा जिले में अली ब्लॉक अंतर्गत नदीनाल घोरा दिसपुर ग्राम पंचायत चाषी मानकर स्वार्थ दृष्टि एक मिनी धान मंडी खोलिबा को पंचायतवासी जिलापाल निकट में दाबी करिसेंति। पंचायतवासी जिलापाल को प्रदान करिथिबा दाबी पत्र उल्लेख करिसेंति जे आली ब्लॉक दिसपुर पंचायत हेउछि एक नदीनाल घोरा पंचायत। परवर्ती न्यूज, 5G जियो आगुआ। देश में 23 कोटी अधिक ग्राहक जोड़िले रिलायंस। जियो देशर 5G प्रजुक्ति सर्वबृहत ऑपरेटर भाव में उभा होइछि। सद्यतम CLC रिपोर्ट अनुसार 23 कोटी अधिक ग्राहक जियोर 5G नेटवर्क सहित संयुक्त हो सारी, जहाँ अन्य कौन भारतीय ऑपरेटर हासिल कर। रिपोर्ट अनुसार जियोर 5G स्टैंड लाइन नेटवर्क देशर सबुठार बड़ एवं प्रजुक्ति विद्या दृष्टि सबुठार उन्नत एवं यार नेटवर्क 5G दौड़ में आगुआ रही। कंपनी मोट 50 कोटी अधिक ग्राहक मध्य प्राय अधा एवं जियो 5G सेवा उपभोग करुछन्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ତୈଳର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 101 ଟଙ୍କା 16 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରତି 92 ଟଙ୍କା 74 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦର 87 ଟଙ୍କା 66 ପଇସା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ହେଉଛି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଣ କିଣିବା ଡିଜେଲର ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର 100 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ 80 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 92 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ରହିଛି। ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,32,660 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 1,21,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,32,660 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,21,600 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ଭଙ୍ଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିବାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା 5 ବର୍ଷରେ ଖୋଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସୁଶାସନ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୁଣି ଥରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁଏଟି ସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ତ୍ରୟୋଦଶ ନିଯୁକ୍ତିମାଳା ଅବସରରେ ନବନିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ସବୁବେଳେ ଜନସେବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା ମାନେ କେବେ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଲକ୍ଷ କୋଶ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର। ଏସିଆ କପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସରେ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ 95 ବଲରେ 171 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ବୈଭବ 14ଟି ଛକା ଓ 9ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସିମର ମନହସ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଔଷଧ ଓ ଦାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏକ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ସବୁ ବୟସର ଲୋକେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ନୋଭୋ ନର୍ଡିକ୍ସ ଭାରତରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଧୁମେହ ଔଷଧ ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସରକାର ସମ୍ମତି। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାହୁଲ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏ ନୀତିରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ଏକ ବୈଚାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମସ୍ୟା। H-1B ଭିସା ଉପରେ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ 19ଟି ରାଜ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ନୀତି ନେଇ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ। ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବାସ ନୀତି H-1B ଭିସାରେ $1 ଲକ୍ଷ ଫି ବୃଦ୍ଧିକୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସମେତ 19ଟି ରାଜ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ SBI, HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇ RBI ଜାରି କଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଭାରତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ନିଜକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସମଗ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏବଂ RBI ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ନିୟମ ଅଧୀନରେ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଭାରତୀୟ ବଜାରର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଯୁକ୍ତ 1.29%, ଦେଶରେ 0.71%। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ବିଯୁକ୍ତ 1.29% ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଜାରି କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଯୁକ୍ତ 1.85%, ସହରାଞ୍ଚଳରେ 0.26% ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ MSP ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ୟ ବା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSPରେ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। 2026 ଋତୁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହାରାହାରି ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ମିଲ୍, ଯେଉଁଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ୟ ଓ MSPର କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 145 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1227 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଲ୍ ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ୟର MSP କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 12,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଲା। ନବୀନ କହିଲେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ମହାନତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗରିବଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଗରିବମାନଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଖୁସି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJD ସଭାପତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଥମୁନି ବିଧାୟକଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଝଡ଼।